नमस्कार खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2021 का अंतिम सैशन अज संसद के केंद्रीय हाल दे विच आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल के दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद फेस्टिवल के समाप्ति समागम नूं संबोधन करेंगे। एयर इंडिया दियां 4 भारतीय महिला पायलटां ने इतिहास रचदियां अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तो 238 मुसाफिरां नूं लैके बेंगलुरु हवाई अड्डे ते लैंड किया। बर्ड फ्लू हुण तक देश के 8 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। केंद्र सरकार ਦੀ पशु पालन ਤੇ ਡੈਰੀ विभाग ਵੱਲੋਂ बर्ड फ्लू तो प्रभावित सूबਿਆਂ ਨੂੰ एडवाइजरी जारी। भारतीय फौज ने चीन ਦੇ ਨਾਲ लगदी चुशूल मालदो असल कंट्रोल रेखा ਤੇ 8 जनवरी ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ सैनिक ਨੂੰ ਅੱਜ चीन ਦੇ हवाले ਕੀਤਾ। लॉकडाउन कारण पाकिस्तान के विच फसे 54 भारतीय अज अटारी वाघा सीमा रस्ते वतन वापस परते। भारत ते आस्ट्रेलिया विचाले सिडनी दे विच खेडिया गया तीजा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। ते हुण खबरां विस्तार नाल। 16 जनवरी ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ लगाया जाएगा। एक प्रकार हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण तक विश्व भर दे विच कुल मिला के 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लग्या है, पर भारत शुरुआती तौर पर 3 करोड़ लोगों की टीकाकरण की मुहिम शुरू करन जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश को प्रभावशाली वैक्सीन देने के लिए विज्ञानियों वालों की गई मेहनत की शलाघा की। उन्होंने कहा कि जिहड़े 2 टीके लगाए जा रहे हैं उन्हें दोवें ही भारत दे विच निर्मित ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूबिया ने भी कोविड विरुद्ध लड़ाई दे विच अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण का 60% काम मुकम्मल होने तो बाद वो दोबारा मुख मंत्रियों के नाल चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने सारे मुख मंत्रियों को झूठियां खबरां और कोविड वैक्सीनेशन नूं लैके गुमराहकुन सूचनावां देने वाले शरारती अंसरां तो सुचेत रहने की अपील की। नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण तो बाद भी प्रोटोकॉल की पालना और एहतियाती कदम चुकण नूं जारी रखण की लोड़ ते जोर दिता। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ S.A. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਲਾਸ ਦਰ ਕਲਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਸਮਾਰੋਹ 2021 ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 84 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 29 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰੂਪਾ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੇਤਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। महोत्सव का दूसरा आयोजन है। इसका पहला संस्करण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 दिसंबर 2017 को मन की बात में उनके संबोधन से प्रेरणा लेकर 2019 में आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महोत्सव के पहले संस्करण में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए इस विचार विमर्श की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की इच्छा जताई थी। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रतिभागी संसद के सेंट्रल हॉल में एक सार्थक संवाद में भाग लेकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਫੈਸਟੀਵਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 4 ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੱਕ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 238 ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 17 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਜਦ ਇਹ ਉਡਾਨ ਅੱਜ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ AI 176 ਤੜਕੇ 3:07 ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਉਡਾਨ ਐਤਵਾਰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਤੁਰੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਡਾਨ ਨੇ 16,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਚਾਲਕ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਜ਼ੋਆ ਅਗਰਵਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਪਪਾਗਿਰੀ ਤਨਮਈ, ਕੈਪਟਨ ਆਕਾਂਸ਼ਕਾ ਸੋਨਵਰੇ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮਿਨਹਾਸ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟਲਾਂਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। ਇਹ ਰੂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰੂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Today is the day we create world history by not only flying the route over the North Pole, by having all women pilots who successfully did it, and it is also amongst one of the world's longest flights. So we are extremely happy and proud to be part of it, and we are extremely thrilled that our government, our airline has instilled this trust in us, and we all did it together as a team.
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਜੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਬਤਕਾਂ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਪੋਲਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਕੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਚਸ਼ੂਲ ਮਾਲਦੋ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੀਨ ਦੀ ਪੀਪਲਸ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਚਸ਼ੂਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂੰਗ ਪਹਾੜੀ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੌਜੀ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਡੈਮਚੌਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗ ਜਾਲੋਂਗ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿਵਲ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 54 ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਸੀਮਾ ਰਸਤੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਜੋ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ 114 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 54 ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ। 13 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਤੇ बेहद खुश नजर आए। मैं हूँ इंडियन, मेरी शादी उधर हुई है। अब मैं अपने अब्बू का अफसोस करने जा रही हूँ। अब्बू की डेथ हो गई है और बहन भाइयों से मिलने जा रही हूँ। 4 महीने हो गए, वीज़ा अप्लाई किया हुआ था तो लिस्ट में नाम नहीं आया था। अब आई है लिस्ट कोरोना की वजह से। जी जी जी। ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੇ 5ਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ 407 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 334 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਕੋਰ 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 98 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿੰਕੇ ਰਹਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਗਵਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਓਨ ਨੇ 4 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਤੇ ਚਿਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ 97 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਚਿਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ 77 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਹੱਥੋਂ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 280 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਸ਼ਵਿਨ ਅਤੇ ਹਨੂਮਾ ਵਿਹਾਰੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਨੂਮਾ ਵਿਹਾਰੀ 161 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨ 39 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 338 ਆਲ ਆਊਟ, ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 6 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 312 ਦੌੜਾਂ, ਪਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 244 ਆਲ ਆਊਟ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 334 ਦੌੜਾਂ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਡਰਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।